Sat lurus dan rapatkan subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي
ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير، اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat datang kepada kita bertambah, sekaligus ada nikmat yang selalu kurang. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita, tentu sebagai pencipta, Allah bertanggung jawab terhadap kita. Kita melahirkan anak-anak kita, berarti kita tetap punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Allah yang menciptakan makhluk, maka tentu Allah berkuasa atas makhluk itu. Maka disinilah lahir antara hak dan kewajiban, menerima dan memberi. Allah memberikan kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita berharap apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa juga diterima oleh Allah. Inilah keadilan. Ada hak, ada kewajiban. Kita punya hak untuk hidup, Allah hidupkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, fasilitas untuk hidup. Maka kita juga memiliki kewajiban kepada yang menciptakan kita. Salam dan salawat semua tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir
hayat kita dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan nantinya kita tergolong orang-orang yang dihimpunkan oleh Allah dalam keadaan mendapatkan pertolongan Allah, dan mudah-mudahan nantinya kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah kita sudah berada pada penghujung bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Bulan Sya'ban tanggal berapa? Ya, tanggal 28. Kalau bulan Mei tanggal 25. Ya. Tanggal 28 dalam almanak kita, kalender kita, bulan Sya'ban ini hanya sampai 29. Artinya kalau hari ini hari yang ke-28, besok Jumat adalah hari yang ke-29, hari Sabtu adalah hari yang pertama lagi untuk bulan yang lain. Bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang kita mulai dari bulan Rajab, kita memohon kepada Allah agar sampai. Nih, 2 hari lagi. Apa benar kita sampai? Yang jelas, mulai dari bulan Rajab kita sudah memohon kepada Allah, dan sampai hari ini Allah masih menyampaikan umur kita sampai dengan hari ini. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Ada tetangga kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang hari ini, hari kemarin telah dipanggil pada Allah. Kalau saya, nenek kami di Sulawesi kemarin sore telah dipanggil pada Allah Subhanahu wa taala. Yang rencana kami, insyaallah mudah-mudahan nanti setelah Lebaran kalau kami pulang ke Sulawesi bisa bertemu dengan nenek kami yang anak-anaknya termasuk orang tua kami sudah terdahulu. Tetapi Allah berkehendak lain, sama dengan keluarga kita yang lain. Dan tentunya kita semua akan mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melimpahkan anugerah kesehatan. Allah masih mensehatkan kita lahir dan batin. Mungkin ada keluarga kita hari ini, tetangga kita, kesehatannya turun, tingkat kesehatannya turun, alias Allah berikan sakit. Kita tidak tahu. Yang jelas sampai dengan hari yang ke-28 ini kita masih sehat walafiat, dan kita masih sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menghampiri kita. Adakah kita tergolong orang-orang yang mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri menyambut kedatangan tamu yang agung ini, tamu yang mulia. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Selamat datang. Biasanya kalau kita mengucapkan selamat datang berarti tamu. Bukan kita yang menjadi tamu. Ramadan yang datang kepada kita. Dia mendatangi kita kembali. Setelah dia berputar dalam siklusnya. Dalam 12 bulan. Setelah 11 bulan dia berputar. Bulan Ramadan itu kembali kepada kita. Cuma namanya
yang datang kepada kita, tetapi esensi waktunya yang sebenarnya telah lewat. Ya. Esensi waktu yang sesungguhnya telah lewat. Cuma nama saja yang berganti datang lagi. Karena Allah telah menetapkan 12 bulan. 12 bulan itulah yang bersiklus. Tetapi esensi waktu itu telah lewat. Cuma nama yang sama yang datang. Sama dengan hari Jumat, 7 hari. Hari Kamis. Cuma nama yang sama. Tetapi esensi waktu itu telah lewat. Maka Allah pun bersumpah atas nama waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, al-insan, manusia itu dalam keadaan rugi. Berarti semua manusia itu rugi. Secara umum semua manusia itu rugi. Illa allazina amanu, terkecuali. Berarti yang rugi banyak, yang untung cuma sedikit. Karena biasanya kecuali itu sedikit, Pak. Yang namanya kecuali itu sedikit. Allah sudah gambarkan, katakan sesungguhnya manusia itu rugi. Artinya kalau dihitung secara keseluruhan seluruh manusia itu lebih banyak rugi, Pak. Jangankan yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, yang tidak memilih jalan Allah, yang banyak tuh. Karena yang memilih jalan Allah itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak memilih jalan Allah. Lebih banyak yang tidak mengikuti petunjuk Allah. Lebih banyak yang tidak beriman. Bahkan di antara orang yang beriman pun ada yang rugi. Banyak. Dia beriman tetapi rugi. Tadi sudah dikatakan bahwa manusia secara umum rugi. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia secara umum rugi. Illa allazina amanu. Terkecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini pun bisa rugi. Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak dipanggil. Orang yang beriman di antara manusia dipanggil. Dikatakan kepadanya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta anak-anak. Yang jelas jangan sampai dilalaikan oleh perkara dunia. An zikrillah, untuk mengingat Allah. Jangan sampai dunia ini yang menyebabkan kita sehingga lalai beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang rugi. Nah, tadi seluruh manusia dikatakan rugi terkecuali orang yang beriman. Sekarang orang beriman pun rugi. Berarti tambah sedikit yang beruntung. Yang jelas, mudah-mudahan kita yang masih ada dalam majelis ini tergolong orang-orang yang beruntung. Insya Allah. Kita tergolong orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil. Hayyalal falah. Hayyalal falah. Mari mencapai keberuntungan.
mari mencapai kemenangan. Kita sambut, datang. Ada orang yang dipanggil tidak mau menang, tidak mau beruntung. Allah memanggil kita, mari mencapai kemenangan, mari mencapai keberuntungan. Ada orang yang dipanggil tidak datang. Di antara manusia mengaku beriman tadi. Dia mengaku beriman ketika Allah memanggil dia untuk mencapai keberuntungan, mencapai kemenangan, dia tidak mengijabah, dia tidak merespon panggilan Allah. Jadi kita sudah tergolong orang-orang yang beruntung tadi. Mu'adzin telah memanggil kita dan kita hadir, kita datang pada panggilan itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nurul falah, cahaya kemenangan, cahaya keberuntungan. Kemenangan yang sesungguhnya itu adalah kemenangan dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Keberuntungan dalam yang sesungguhnya adalah keberuntungan dalam pandangan Allah, bukan keberuntungan ketika kita berniaga dalam kehidupan dunia. Keberuntungan adalah sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara keberuntungan di dunia itu kan sementara, relatif. Hari ini kita untung, besok rugi. Hari ini, tahun ini kita untung, tahun depan belum tentu. Saat ini ketika kita masih hidup, kita katakan masih untung, rumahnya megah, besar, harta banyak, duit di bank banyak. Ketika kita kembali kepada Allah, adakah di antara yang kita punya itu bersama dengan kita? Tidak ada. Sementara kita yakin bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Kita yakin bahwa segala yang kita kumpulkan itu tidak akan banyak bermanfaat di sisi Allah, terkecuali kita manfaatkan di jalan Allah. Kan gitu. Kalau kita taruh di bank, bermanfaat nggak di jalan Allah kira-kira? Bisa jadi menjadi sesuatu yang merugikan kita. Kita taruh di bank duit kita, maaf, bukan berarti saya katakan tidak boleh. Nah. Hanya kita memberi gambaran, misalnya kita menyimpan duit kita di bank, tentunya sesuatu hal yang tidak banyak menguntungkan kita. Yang diuntungkan adalah orang-orang. Yang diuntungkan masih mending kalau yang diuntungkan adalah orang-orang yang beriman. Kalau yang diuntungkan adalah orang-orang yang tidak beriman, tentu kita tergolong orang-orang yang sangat merugi. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunialah yang menjadikan kita menjadi lalai. Harta benda kita, kedudukan kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua itu berpotensi untuk melalaikan kita. Berpotensi untuk kita terus dan terus menjauh dari Allah. Kalau menjauh, tidak sampai lah. Semua orang bergerak ke sana, kita menundur. Gitu. Menjauh, tidak sampai kita. Meskipun kita ini secara totalitas, secara keseluruhan digiring ke sana. Semua kita digiring menuju akhirat. Tidak ada yang bisa nolak. Karena kita digiring oleh Allah, seharusnya kita mengikuti. Ikuti aja. Jangan kita lawan arus.
Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan manusia ini digiring ke akhirat. Karena kita digiring ke akhirat, kita tahu bahwa tujuan titik yang akan kita tuju seharusnya kita berlomba-lomba supaya cepat sampai. Sekali lagi saya tidak katakan berlomba-lomba mati, ya. Karena kehidupan di dunia ini satu bagian, satu tahapan saja. Tidak perlu kita matikan diri kita secepatnya karena usia kita, jatah kita di dunia ini sangat terbatas. Tidak usah kita mempercepat kematian kita. Karena usia kita di atas permukaan bumi ini sangat terbatas dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalau perlu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jatah hidup di dunia ini lebih sedikit. Tentu kita tidak akan minta agar kita hidup selamanya di atas dunia ini, tidak. Tidak ingin kita juga hidup sampai 1000 tahun, 2000 tahun di atas permukaan bumi ini. Karena jatah kita telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kepada surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera, Allah yang manggil kita, bersegera. Wasari'u, bersegera. Artinya kita bersegera kepada jalan-jalan Allah. Ibadah kita, kualitas ibadah yang kita kerjakan menjadikan kita menjadi lebih cepat. Semakin berkualitas ibadah yang kita kerjakan, berarti semakin cepat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa kita, semakin mulia kita. Semakin mulia kita, semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajat kita, berarti semakin dekat kepada Allah. Ya. Kan kita sudah paham secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam alam ini bukan duduk di bumi. Bukan berjalan di atas tanah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan bersemayam di atas arasy. Artinya bahwa arasy itu alam semesta ini berada di bawah. Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu maha tinggi. Allah yang paling tinggi, tidak ada yang di atasnya. Sedangkan makhluk itu berada di bawah. Termasuk kita. Termasuk langit, bumi, semuanya berada di bawah. Artinya kalau kita berupaya untuk meninggikan derajat kita, berupaya untuk naik, berarti mendekat kepada Allah. Bukan dengan naik pesawat, bukan. Bahkan dalam pandangan sehari-hari kita tidak naik ke langit, tetapi sujud ke tanah dengan sebenar-benar sujud kepada Allah, menghambakan diri, itu menjadikan kita berada pada posisi dekat dan sangat dekat kepada Allah. Jadi semakin kita menghambakan diri kepada Allah, berarti kita semakin dekat kepada Allah. Bukan semakin kita naik ke atas langit, kita ingin mencari Allah, naik ke sana sehingga dikatakan kita dekat kepada Allah. Tidak. Tetapi bagi kita, naiknya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud kita, dengan salat kita. Kalau Nabi kita bil khusus beda dengan kita. Kalau Nabi kita benar-benar dinaikkan setelah dijadikan sebagai hamba. Dia telah mencapai posisi penghambaan yang sempurna.
lalu Allah naikkan. Allah perjalankan naik. Kalau kita mungkin tidak perlu naik seperti itu dengan pesawat, dengan roket, tidak. Tetapi dengan kita sujud kepada Allah, dengan sholat beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, itulah sesungguhnya pendekatan kita kepada Allah, bertakarrub ila Allah. Maka orang yang tidak beribadah itu semakin jauh dari Allah, semakin jauh. Semakin sedikit ibadah kita, berarti semakin lambat dia perjalanannya menuju Allah. Maka mari kita berlomba-lomba. Bukankah segala kebaikan itu berada di tangan Allah? Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Tetapi kebaikan itu tidak untuk dimiliki oleh Allah. Kebaikan-kebaikan itu untuk diberikan kepada makhluknya. Makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma ftah lana abwaabal khair. Wahai Allah, wahai Rabb, Allahumma ftah lana abwaabal khair. Ya Rabb, ya Tuhan kami, bukakan pintu-pintu. Pintu apa? Pintu kebaikan. Pintu-pintu kita mohon kepada Allah agar pintu-pintu kebaikan itu terbuka. Karena kebaikan itu pada Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pintu-pintu itu terbuka. Sehingga sampai kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan, tidak membuka pintu-pintunya, gimana bisa sampai kepada kita? Wa abwaabas salamah, wa abwaabas salamah, pintu-pintu keselamatan. Allah as-salam, Allah pemilik keselamatan. Tetapi keselamatan itu bukan untuk diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Keselamatan itu juga untuk makhluknya. Maka kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar pintu-pintu keselamatan itu dibuka. Sehingga kita tergolong orang-orang yang selamat. Bagaimana bisa kita selamat kalau tidak diselamatkan oleh Allah? Pintu-pintu yang kita minta kepada Allah terbuka agar segala yang telah Allah persiapkan itu sampai kepada kita. Tidak perlu disuruh, Pak. Kalau sudah dibuka pintunya, dia akan datang kepada kita. Sama dengan pintu. Kalau kita sudah buka pintunya, tidak perlu kita minta angin masuk. Dia pasti masuk. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari sesuatu yang lebih kepada yang kurang. Maka akan bergerak nikmat itu segala yang ada dari sesuatu yang besar kepada yang kecil. Karena di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala terhimpun segalanya, dia akan mengalir. Kalau pintu terbuka. Kalau kita tidak membuka pintu, tidak memohon kepada Allah, Allah tidak buka pintu, bagaimana bisa sampai kepada kita? Dia datang kepada kita. Suatu ketika pintu kita minta, kita yang ingin datang kepadanya. Kita memohon apa? Pada doa yang terakhir ini, Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabas salam wa abwaabas sihr wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizqi wa abwaabal ilmi wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah. Kita memohon agar pintu surga itu terbuka, agar kita bisa masuk. Kalau yang pertama dari awal tadi, dia yang datang kepada kita. Pintu terbuka, kebaikan datang, keselamatan datang.
nikmat datang kepada kita, ampunan Allah datang kepada kita. Di penghujungnya abwabul jannah, kita masuk dalam surga. Pintu terbuka, kita masuk dalam surga. Di dunia ini kita harus, kata orang Bangka, pacak-pacak membuka pintu-pintu. Kalau kita tidak bisa membuka pintu, tidak bisa masuk. Kita harus membuka pintu langit. Kita harus berharap, kita harus berdoa, kita harus berupaya agar pintu langit terbuka. Kalau pintu langit tidak terbuka, bagaimana catatan-catatan kita bisa sampai ke tempat yang telah ditentukan? Dalam penjelasan ulama disebutkan ada Aisyun. Bagaimana bisa sampai ke sana? Catatan-catatan kita yang setiap hari dicatat oleh para malaikat. Kalau yang dicatat adalah keburukan-keburukan semuanya, kezaliman, kemaksiatan, keingkaran, bukan ketaatan kepada Allah, bukan ibadah kepada Allah. Kita berharap kepada Allah agar langit yang punya pintu baba minas sama itu dibuka. Karena ada kemungkinan tertutup. Tertutup kepada siapa? Kepada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kepada yang menyombongkan diri. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sering saya sampaikan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 41, 42, 43. Innal ladzina kazzabu, sesungguhnya orang-orang kazzab. Pendusta. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, mendustakan agama. Innal ladzina kazzabu bi ayatina, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya. Siapa yang orang sombong? Orang yang tidak beribadah adalah orang sombong. Orang yang tidak melaksanakan perintah adalah orang sombong. Orang yang diperintahkan sholat tidak sholat, sombong dia. Orang yang diperintahkan sholat berjamaah tidak mau berjamaah, sombong dia. Meskipun dia sholat. Apalagi dia sholat. Kenapa sombong? Karena perintah Allah dan Rasul itu sejalan. Perintah Rasul itu dari Allah. Kalau Rasul memerintahkan kita untuk berjamaah, maka wajib sebenarnya. Walaupun dikatakan bahwa sholat belum ada fatwa bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib, tetapi harus kita pahami ketika Rasulullah katakan, "Waman ata'ani faqad ata'a Allah. Waman asani faqad asa Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Sungguh dia durhaka kepada Allah. Kalau Nabi memerintahkan kita sholat berjamaah, lalu kita tidak sholat berjamaah, kira-kira apakah kita tidak tergolong orang yang durhaka kepada Rasul? Kita diperintahkan oleh orang tua kita, kemudian kita tidak melaksanakan, durhaka kepada orang tua. Kalau perintahnya adalah kebaikan. Nah, sekarang Nabi kita memerintahkan kepada kebaikan. Apa kira-kira tidak durhaka kita kalau kita tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita aja pikir. Lalu Allah mengancam,
Wa may yasillahu wa rasulah. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya kepada Allah tuh. Durhaka juga kepada Rasul. Karena orang yang durhaka kepada Rasul jelas durhaka kepada Allah. Wa may yasillahu wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau dia sudah tersesat, kira-kira apa tidak berdosa dah? Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 36. Dalam surah Jin ada lebih keras lagi. Wa may yasillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tidak mungkin dia masuk dalam neraka jahanam kalau tidak berdosa. Maka orang yang mendustakan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak yakin, tidak percaya, ragu terus terhadap ayat-ayat Allah. Kalau dia yakin, pasti dia beribadah. Karena dia ragu, maka dia tidak beribadah. Bahkan dia main-main aja dalam ibadahnya. Karena ragu. Kalau kita ragu kan main-main. Kadang dia beribadahnya karena malu sama manusia. Bukan merasa bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang merupakan kewajiban mutlak kita. Kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi pekerjaan utama kita adalah beribadah. Tujuan utama diciptakan kita adalah beribadah. Berarti pekerjaan yang lain itu hanya sampingan, Pak. Sampingan saja. Pekerjaan kita kan hanya untuk waktu sementara. Kita bekerja agar kita bisa dapat penghasilan. Dengan penghasilan itu kita bisa hidup, kita lebih sehat. Di dunia kan singkat. Maka pekerjaan utama adalah beribadah. Ibadah itu yang menjadi pekerjaan utama. Karena ibadah yang kita kerjakan ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan menentukan kehidupan selanjutnya. Kalau kita tergolong orang yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu perjalanan kita mulus. Tetapi kalau kita tergolong orang-orang yang tidak beribadah, mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri. Kan kebanyakan kita tidak beribadah kan karena kita merasa sombong, Pak. Kita itu tidak beribadah, tidak mau sujud karena kita merasa sehat, merasa kuat, merasa hebat, merasa berilmu, berarti merasa sombong namanya. Jadi orang yang tidak beribadah sesungguhnya adalah orang yang sombong. Orang yang angkuh, menyombongkan diri namanya. Maka Allah katakan apa? La tufattahu lahu abwabus sama. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Sekali-kali tidak. Jangankan dua, sekali saja tidak. Apalagi 2, 3 kali, 4 kali. Sekali saja tidak. La tufattahu lahu abwabus sama. Sekali-kali. Artinya jangankan 2, 3, 4, sekalipun tidak.
la tufattahu lahum abwabus sama. Sekali-kali bagi mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah, dan juga tidak akan masuk surga. Tidak masuk, Pak. Sekali-kali tidak dibukakan pintu-pintu langit dan juga tidak dimasukkan dalam surga. Karena sombong dia, angkuh dia, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kalau langit aja tidak terbuka, bagaimana bisa kita sampai di surga? Kalau langit tidak terbuka, bagaimana kita bisa mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang kita dapatkan hanya sekedar kebaikan seperti orang-orang yang tidak beribadah. Seakan-akan mereka mendapatkan karunia rezeki. Orang-orang kufur kan adalah rezekinya, karena sudah menjadi bagiannya. Allah yang menciptakan dia. Meskipun dia kufur, ingkar kepada Allah, Allah masih berikan rezeki itu. Allah masih berikan kesehatan, Allah berikan tubuh yang sehat, Allah berikan keuntungan dunia, Allah yang berikan itu. Meskipun dia tidak beribadah kepada Allah, meskipun mungkin dia mempersekutukan Allah, Allah tetap beri dia. Tapi dalam masa yang terbatas. Di dunia saja. Di akhirat tidak ada lagi bagiannya. Jadi yang paling kaya sebenarnya, yang paling banyak diberi oleh Allah itu adalah orang yang beriman, Pak. Jangan dihitung di dunia, hitungannya untuk alam yang lebih luas. Jadi orang yang paling kaya itu, orang yang paling banyak diberikan kebaikan itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan katakan orang-orang kufur kok diberikan kekayaan yang besar. Itu sedikit tuh. Sedikit. Karena cuma di dunia. Dunia ini cuma berapa tahun. Sedangkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala setelah kematian datang kepada kita masih nunggu waktu yang sangat lama baru kita dibangkitkan. Dalam masa penantian ini kita mengharap kebaikan dari sisi Allah. Orang yang di dunia tadi diberikan kebaikan ternyata cuma sedikit. Kalau sudah masuk pada alam itu. Jadi jangan bersedih ketika kita orang muslim, orang-orang yang merasa beriman kepada Allah, kok rezekinya dikit. Karena di sisi Allah itu lebih banyak disimpan oleh Allah. Kalau kita kan habis. Lebih baik disimpan. Kita aja terkadang makannya cuma makan kepepet. Terkadang kita makan ya seadanya. Padahal duit kita banyak disimpan di bank. Terkadang Pak. Kenapa kita simpan? Karena kita berharap untuk masa yang akan datang. Kalau pelaut-pelaut dulu, kadang tenggiri jual kan? Nah, kadang makanan ikan-ikan yang udah busuk dia makan tuh. Yang busuk-busuk dia makan, yang kecil-kecil dia makan, yang bagus-bagus diberi orang, dijual. Untuk apa? Untuk mencapai keuntungan dunia tadi. Disimpan dia. Duitnya disimpan. Terkadang sakit pun disuruh ke dokter tidak mau. Padahal duitnya banyak di bank tuh. Banyak orang begitu. Tahu-taunya karena sakitnya dia mati. Duit kemana tadi? Duit yang disimpan kemana? Tidak berguna. Ini alami terjadi. Nah, kenapa untuk kehidupan akhirat kita tidak mau nyimpan? Kita simpan di bank. Misalnya, kan? Untuk apa? Ya untuk ada tujuan ke depan. Tapi tujuannya ternyata hanya di dunia saja. Pingin supaya jangan sampai nanti anak turunannya menderita. Apakah kita yang menentukan dia menderita atau bahagia? Bukan. Maka pemikiran kita harus kita rubah. Harta yang Allah berikan itu harus kita manfaatkan. Untuk siapa? Untuk diri.
Itu diri terutama. Diri bukan di dunia, di akhirat. Kalau kita simpan untuk generasi kita, belum tentu mendapatkan kebaikan. Bisa jadi fitnah malah. Atau warisan yang kita tinggalkan, lebih banyak jadi fitnah. Ketika orang tuanya masih hidup, masih akur bersaudara. Nah, setelah orang tua meninggal, tidak ada lagi akur. Karena yang dipertentangkan, yang diperebutkan adalah harta. Tadi. Apa yang terjadi? Kita akan menjadi susah dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hanya sekedar motivasi semangat untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian, dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tamu yang akan datang kepada kita, yang akan menggulung dosa-dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalamnya ibadah kita yang di waktu-waktu yang lain imbalannya di sisi Allah lebih banyak. Yang Allah janjikan rahmatnya kepada kita, yang Allah janjikan ada ampunannya kepada kita, yang Allah janjikan Allah bebaskan dari nerakanya. Karena boleh jadi hari ini kita masih tergolong ahlun nar. Dan boleh jadi Pak, kita tergolong adalah calon penghuni neraka. Bisa jadi. Meskipun kita beribadah. Tetapi kita berharap setelah kita beribadah di bulan suci Ramadan, Allah lalu bebaskan kita. Diberikan kartu sehingga kita tidak menikmati api yang membakar. Kan gitu. Bukan berarti tidak masuk, karena dalam ayat yang kita pernah bacakan semuanya kita digiring, semuanya harus melewati. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Qada. Yang namanya menuju neraka itu qada. Karena kita tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melaluinya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah atau tidak? Itu aja. Kalau semuanya menuju ke sana, ya tidak jadi masalah. Yang penting Allah selamatkan kita. Kalau semuanya kita dilemparkan dalam api, tidak jadi masalah. Yang penting Allah selamatkan kita. Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api, tidak jadi masalah. Karena Allah selamatkan dia. Meskipun api menyala-nyala, tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau kita terbakar di dalamnya. Itu masalah. Kalau hanya sekedar lewat dalam api, tidak jadi masalah. Kan gitu Pak. Bukan pada datang atau tidaknya, tetapi apakah kita selamat atau tidak. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kata Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa. Jadi intinya mari kita bertakwa. Manusia diperintah untuk menghambakan diri beribadah, intinya supaya bertakwa. Kita diajak untuk berpuasa, intinya supaya takwa. Sehingga dengan ketakwaan ini, insya Allah selamatkan kita dari gejolak api neraka yang besar itu. Tidak usah takut masuk neraka. Karena sudah menjadi ketetapan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian, karena ini perkataan Allah kepada Nabi, maka Nabi pun kena sama karena manusia. Wa in minkum illa wariduha. Jangan galai katakan masa Nabi masuk neraka, tidak jadi masalah. Nabi Ibrahim saja masuk dalam api, tidak jadi masalah, kan gitu. Apa Nabi Muhammad SAW meskipun masuk dalam api, ya saya kira tentu Allah selamatkan.
Kita umatnya, insya Allah mudah-mudahan tergolong orang yang diselamatkan. Karena ada janji tadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang bertakwa. Wa nazaru zalimina fiha jithiya. Dan kami membiarkan orang-orang zalim tetap dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, kalau kita siap, silakan. Itu aja. Oleh karena itu, bulan Ramadan yang telah mendekati kita, mudah-mudahan kita disampaikan, kemudian kita beribadah dengan sesungguh-sungguhnya di bulan Ramadan ini. Kita persiapkan diri, jangan bermain-main dalam beribadah kepada Allah. Mari kita bersungguh-sungguh beribadah. Kita jaga lisan kita jaga tangan kita jaga organ-organ tubuh kita. Berpuasa itu kan intinya tidak melakukan apa-apa. Kalau yang lain perintahkan sholat, ruku, sujud, berzakat. Kalau puasa itu sebenarnya larangan aja. Suruh kita menahan. Ya, tidak ada perintah. Perintahnya adalah sesuatu yang tidak dikerjakan. Ya. Menahan. Diuji kita dengan larangan, jangan makan, jangan minum. Halal di bulan lain halal, tapi kita diuji. Yang halal pun kita diuji. Apakah kita tergolong orang-orang yang taat kepada Allah atau tidak? Tujuannya agar kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan atas kamu, kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Jadi jangan kita bilang kita aja yang perintah orang-orang dulu. Orang-orang dulu pun diperintah sama. Seluruh manusia diwajibkan. Makanya hari ini Bapak tanya, apakah orang Hindu ada puasanya? Ada tuh. Orang Buddha ada puasanya? Ada tuh. Nasrani berpuasa? Ada. Yahudi berpuasa? Ada. Tanyalah. Mereka juga berpuasa loh. Karena semua manusia diperintahkan. Karena mereka juga mengikuti orang-orang sebelumnya. Hanya mungkin ibadah mereka sudah banyak yang tercampuri. Kitab-kitab mereka kita pahami, Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, di antara mereka merubah perkataan-perkataan Allah, sehingga kitab-kitab mereka ada di antara mereka kitab-kitab itu yang sudah tercampuri. Lalu Allah datangkan kitab yang tidak bisa diganggu, tidak bisa dicampuri, yakni Al-Quran. Tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa. Setiap ada orang yang mau merubah, pasti ada yang meluruskan. Sampai-sampai Allah titipkan ilmu itu kepada anak yang kecil. Sampai-sampai Allah titipkan ayat Al-Quran itu kepada anak-anak. Sehingga kalau kita salah, pasti bisa dikoreksi. Ya. Karena itu adalah sesuatu yang lurus, sufa mutahhara, yang suci, maka mari kita mengamalkan isinya. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah di dalamnya. Mari kita berupaya untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Mudah-mudahan insyaallah dengan kegembiraan ini menjadikan kita mendapatkan kebaikan yang banyak di dalamnya. Mudah-mudahan Allah benar-benar membersihkan kita, bersihkan jasad kita, bersihkan hati kita, bersihkan harta kita di dalamnya. Karena tiga-tiga ini harus benar-benar bersih. Banyak orang masuk dalam neraka bukan karena jiwanya kotor, bukan karena tubuhnya kotor, tetapi hartanya yang kotor. Kan begitu. Maka tiga-tiga ini harus dibersihkan.
Puasa itu sendiri membersihkan jasad, karena puasa itu menzakati tubuh. Jiwa kita, mari kita bersihkan. Jiwa kita juga ada pembersihnya. Harta kita juga ada pembersihnya. Masing-masing punya pembersih. Dan beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha, dan sungguh merugilah yang mengotorinya. Oleh karena itu mari mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, kita jadikan sarana untuk membersihkan diri kita, jasad kita, tubuh kita, jiwa kita, harta kita, sehingga nantinya kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, dan terutama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang tinggal 2 hari lagi insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام والكلمة. اللهم يا مقلب القلوب wahai Rabb, wahai Tuhan kami, wahai yang membolak-balikkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, teguhkan hati kami ya Allah. Sabbit qulubana ala dinik, teguhkan hati kami dalam agamamu, dinul Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, wahai yang mengarahkan diri-diri ini, yang mengarahkan ketaatan ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, arahkan ya Allah hati kami dalam ketaatan kepada-Mu. Allahumma ya malikil mulki dzul jalali wal ikram, ya mulkus samawati wal ardh, antal jabbar, antal mutakabbir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, innaka anta arhamur rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Tawwab, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan, wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban. Ya Allah, kami memohon kepadamu keberkahan-Mu di bulan Sya'ban ini ya Allah, sampai penghujung bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Sungguh di antara keluarga kami, di antara sahabat kami, di antara tetangga kami, di antara sanak saudara kami, ada yang Engkau tidak sampaikan ya Allah kepada bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Ghafur Rahim, ya Allah ya Tawwab Rahim. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh diri kami zalim.
Sungguh diri-diri ini aniaya, sungguh diri-diri ini berdosa dengan kezuliman yang banyak, zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang patut mengampuni dosa kecuali Engkau. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampuni diri-diri kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang terdahulu meninggalkan kami ya Allah, menuju kepada ampuni dosa-dosa seluruh keluarga kami ya Allah, masyarakat kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah ya Ghafur Rahim. Ya Allah, warhamna, dan rahmati kami ya Allah. Bukan hanya dalam kehidupan dunia ini ya Allah, tetapi dalam kehidupan akhirat ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Karena sesungguhnya bukan amal-amal kami, bukan ibadah kami menjadikan kami masuk dalam surga, tetapi karena rahmat pertolonganmu ya Allah, ridhomu ya Allah, sehingga Engkau menjadikan kami tergolong orang-orang yang mencapai keselamatan. Warhamna innaka antar rahimur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Penyayang. Allahumma afina fi badani. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan pada jasad kami, pada tubuh kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kesehatan kepada tubuh kami. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan ya Allah, afiat ya Allah, kepada pendengaran kami, sehingga dengan pendengaran kami taat melaksanakan kepada Engkau ketaatan ya Allah. Dengan pendengaran kami mampu mendengarkan, menghayati dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Allahumma afina fi basari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesehatan pada penglihatan kami, agar kami mampu menyaksikan, melihat tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah, agar kami mampu menyaksikan tanda-tanda ayat-ayat yang bertebaran ya Allah, agar kami mampu ya Allah melihat segala nikmat-nikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan dunia ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh diri kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami, jika Engkau tidak memaafkan kami ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami tergolong orang-orang yang rugi. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب القبور وقنا عذاب القبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak sekalian kami mohon maaf kalau ada yang
Saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Selamat mengerjakan ketaatan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, membersihkan diri kita, kembalikan kita kepada kemitraan yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pengampunan atas segala hilang, atas segala kekurangan, dosa-dosa dan kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.